il n'y a aucun problème. Oui, dans le شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كنشكروا السي عزيز رئيس ريبي أفريقي اللي حقيقة شرفنا تنظيمه للجمع العام الانتخابي اللي غادي يكون إن شاء الله في المغرب. هذا شرف للمغرب وشرف للمغاربة إن شاء الله غادي يكون في مراكش اليوم 2 مارس إن شاء الله بإذن الله. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المتدخلين في هذا شرف لنا كمغاربة، لأنه ما يخفاش عليكم باش ديروا واحد التظاهرة كبيرة في واحد البلد اللي حقيقة محتاج الأفارقة، محتاج العلاقات مع الأفارقة لعدة اعتبارات، وبالأخص صاحب الجلالة كيأكد على أساس أنه يفتح كل الرياضيين والسياسيين خصهم يفتحوا العالم الإفريقي في هدف واحد، على أساس أنه كانت واحد العلاقة حلوقية مقطوعة، واليوم كيحد جلالة الملك والحكومة المغربية على أساس نفتحوا هذه الآفاق مع الأفارقة باش ما نخليوش المكان فارغ، اللي حقيقة ذاك المكان الفارغ سبب للمغرب في واحد العدد ديال الحوايج اللي كانت سلبية. الحمد لله شرف كبير، وكان لنا الشرف بأن السي 17 سنة هو رئيس الاتحاد الإفريقي أو ريبي أفريقيا، وكنا دائما كنفتخروا بهذا المنصب ديال المغربي. في ذاك الوقت ما كانوش المغاربة كثار وما كانوش نهائيا كيترأسوا واحد الكونفدراسيون أفريقيا. أطوار عزيز ذاك الوقت اللي كيكونوا شي أعضاء ولا كيكونوا شي رؤساء، وهذا كان شرف للمغرب اللي حققت نفع الوقيته. أنا كنتأسف كرئيس الجامعة وكلاعب فريق الوطني سابقا، كنتأسف لأنه ما بلغناش الهدف اللي كان خصنا نبلغوه لعدة اعتبارات. مادام واحد العقل المتحجر وواحد العقل المتخلف ما كنستافدوش من الناس اللي كيكونوا بحال السي عزيز رئيس الهرم. للأسف ما وصلناش لهذا الهدف لعدة اعتبارات، والاعتبار الأول هو ذاك التخلف عقليا، لأنه ما مشيناش به. وكتشوفوا دابا الريتم كتخبطوا في واحد بزاف ديال الحوايج الا باش نرجعوها للقطار ديالو الصحيح، باش يقدر ديك ليماج تاع المغاربه اللي كانت واحد الوقيته تلعب في البطوله الفيرا ما كيسمى البطوله الفيدراسيون انترناسيونال دو ريغبي. رجعنا نلعبوا في افريقيا. للاسف جا الوقت الحمد لله ان شاء الله باذن الله، ربما احنا محتاجين للسي عزيز في عده محطات ما يفيش على اساس انه ولا ما كانش رئيس افريقيا وكل شيء، ولكن البصمه ديالو ديما تبقى، لانه الخدمه اللي يخدمها على الصعيد الافريقي ما يمكنش شي واحد يخدمها في مكان في اي رياضه. من 36 ديال الدول اللي كانت تمارس رياضه الركبي، 34 دوله الان، 40 دوله زاد اللي كتمارس رياضه الركبي على الصعيد الافريقي، وهذا يمكن ثاني بلد، ثاني قاره افريقيه من بعد اوروبا اللي تقريبا حنا ولينا ليكيليبر، وهذا تحسب له في تاريخه وتحسب له في لاجوندا ديالو اللي وغادي تبقى ذاكره. ما يمكنش شي اي رئيس غادي يجي من بعد السي عزيز ما غاديش يذكر كل الخدمات اللي قدمها السي عزيز لهذه القاره الافريقيه اللي حققت اللي هي محتاجه لواحد الدعم. لهذا اسوء كل شيء. اولا اسمحوا لي الحضور ما ذكرتهمش في الاول، تنشكر بعد اول اعضاء المكتب المديري اللي حاضرين معنا اليوم واللي غايبين كيعتذروا لعده اعتبارات. كنشكر كذلك القدماء اللاعبين اللي حاضرين معنا بكثره، كنشكر اللاعبين الدوليين السابقين، كنشكر الصحافه اللي دائما مواكبتنا رغم بزاف ديال الحوايج، ولكن دائما مواكبيننا في الواقع اللي يكونوا حاضرين معنا كل شيء. كنشكر الاستاذات، جوج ديال الاستاذات راهم معنا هنايا، وكل كاع ماشي جوج، الحاجه تبارك الله عليك راكي دايره لاباس، نهار كبير الحاجه. لهذا السبب حنا اليوم هذا فخر لينا اللي غادي تكون هذا الجمع العام بالمملكه المغربيه، ونتمنى ان شاء الله باش حتى حنا كذلك نكونوا في ذاك المستوى باش نمشيو للامام. وشكرا، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله في هذه الرياضه اللي كنحبوها وكنغيروا عليها. وشكرا السيد الرئيس ويعطيك الكلمه. Donc merci si voilà. On a choisi le Maroc, bien évidemment, comme étape du dernier mandat, comme finalisation du dernier mandat, de mon dernier mandat, étant marocain bien évidemment, et aussi avec l'arrière-pensée qu'on essaierait de ressouder, puisque tu as parlé de division, de diversion d'un certain nombre de points,
et d'essayer de ressouder cette famille rugbystique marocaine, en essayant de faire en sorte de dépasser ces divisions et de faire en sorte que le rugby marocain soit de nouveau de retour sur la scène internationale et plus particulièrement africaine. Ce serait mon souhait le plus fort et le plus vif pour l'avenir, pour le rugby marocain. Et tu sais combien j'ai à cœur que le Maroc soit dans les premières strates du rugby africain et mondial. C'est une autre histoire. J'espère que cette Assemblée Générale, cette réunion de la famille africaine, contribuera à l'ouverture et à la stabilité du rugby marocain. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cela. Je laisse ouvert, vous savez que l'Assemblée Générale donc, aura lieu donc, à partir d'un certain nombre de travaux qui auront lieu à partir du 27, c'est bien ça, du 27 février, et le 28 également, et puis après il y aura le 1er mars, il y aura un comité exécutif, donc des travaux qui vont concerner directement les fédérations, dans la formation des dirigeants, dans la formation, bien évidemment, parce qu'on fait des formations spécifiques aux présidents, aux secrétaires généraux, aux trésoriers. Tout cela, pourquoi? Parce que l'Afrique a toujours eu cette image déplorable sur la gouvernance, sur l'absence de gestion correcte et de transparence. Donc, durant tout mon mandat, je me suis attelé à faire en sorte que l'Afrique soit respectée. Parce que si l'Afrique n'est pas transparente, elle ne peut pas obtenir de moyens. Si transparente ou opaque, si elle n'est pas transparente et si elle est opaque et que rien ne transparaît, il est clair que personne ne viendra, ni sponsor, ni aide de la Fédération internationale. En montrant tout ce qu'on fait et d'une manière claire, sans opacité, et à la condition, puisque toutes les fédérations viennent et demandent à ce que la Fédération africaine soit également pleinement transparente et qu'elle respecte les engagements, il faut que l'ensemble des fédérations puissent également prouver qu'elles font leur assemblée générale, qu'elles ont un comité constitutif, qu'elles sont démocratiques. Et si ce n'est pas le cas, nous suspendons. Et ça a été le cas pour plusieurs pays. Aujourd'hui, le Maroc l'a eu, à un moment donné, il a été suspendu, au même titre que la Mauritanie à l'heure actuelle, que le Cameroun, le Zimbabwe a failli l'être, la Namibie qui va en Coupe du Monde a failli l'être, c'est passé à rien du tout. Donc pour vous dire que, et on met même en cause parfois, ou à rugby sur ces travaux. Et là, sur la Namibie, justement, nous avons eu à combattre. Mais tout ça, il faut avoir une crédibilité. Et cette crédibilité, on l'a acquise grâce au travail que nous avons fait, que nous avons fourni. Et qu'on ne soit pas susceptible d'être critiqué. Parce qu'à partir du moment où on est critiqué, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas prétendre. Donc, c'est une démarche. Et ça, je suis très fier de cette démarche. Et pour ça, Saïd Chiraoui m'a beaucoup aidé, puisqu'il est président de notre commission juridique. Et je crois qu'on a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Donc on a fait un travail également extraordinaire au niveau de la formation des entraîneurs, des médecins, des soigneurs, des éducateurs, des arbitres. Nous avons aujourd'hui des arbitres à un niveau extraordinaire. La formation également au niveau des dirigeants. Tout ça est un ensemble, des compétitions plus solides, une visibilité beaucoup plus soutenue. Tout ça a été fait au fil du temps, mais grâce à la crédibilité que nous avons acquise au fil du temps. Alors je dis, le plus important, c'est d'avoir des idées, d'avoir le bon sens. L'argent ne vient qu'après, et les moyens ne viennent qu'après. Soyons bien organisés, et je suis persuadé que cette expérience acquise également au travers du continent africain peut s'appliquer à l'ensemble des pays africains, sans exception. Donc voilà, je vous ai invité, pas pour que vous m'entendiez, mais je voudrais également vous entendre. Donc soyez les bienvenus, et surtout n'hésitez pas à vous exprimer le plus librement possible. Toute question qui vous vient en tête, toujours dans ce cadre de la transparence, mesdames et messieurs, soyez libres de vos propos et libres de vos questions. Merci et à tout de suite. باش ندير لكم باش تكونوا المعلومه ديالكم الجامعه الملكيه المغربيه قدمت السي ناصر بوكجا هو اللي غادي يمثلنا ان شاء الله في نهايه الحرم الافريقي ورحنا ان شاء الله معاه هذه المهمه وغادي تكون عنده مهمه جدا وهو اللي غادي ان شاء الله مستقبلا غادي يدافع عن وي السلام عليكم. عادل رحموني راديو مدينه اف ام. اولا مسيو البريزيدون ديال ريغبي افريك سي رئيس الجامعه
اعتقد انه يمكن هذه 2 ans ولا ما عقلتش بالضبط كنا معكم في مراكش في المؤتمر ديال افريقيا اللي كان في مراكش. كنا طلبنا واحد المساله وهي مهمه بالنسبه لي جورناليست بزاف. اعتقد ان كونفيرونس دو بريس بحال هذه يلاه حاضرين 8 ديال الصحفيين في غياب القنوات الرسميه مثلا الرياضيه. كنا طلبنا واحد لاحظنا البروغرام اللي توصلنا به هو انه فيه عده انشطه اللي غتسبق لاسامبلي جينيرال ديال الريغبي افريك. كنا طلبنا السنه الماضيه انه تكون واحد الدوره تكوينيه للصحفيين، لانه لا يعقل انه صحفي كيجي يغطي الريغبي هو ما عارفش القوانين ديالو. الا كنا غادي نعلقوا في الراديو على مباراه في الريغبي وحنا ما كنعرفوش بعض القوانين، كنا كنتمناو كان الوعد من عندكم ولا السيد رئيس الجامعه على اساس انه تستدعى بعض الصحفيين اللي تكون دوره تكوينيه على الاقل نعرفوا بعض القوانين، نفرقوا ما بين الريغبي اسات والريغبي ا15 واللي يقدر باش على الاقل نستقطبوا واحد نوع من التخصص في الاعلام الرياضي انه يكونوا مواكبين التظاهرات ديال الريغبي. هذا بجانب. السؤال الثاني مرتبط بالالعاب الافريقيه. واش سمعنا مؤخرا ان وزير الشباب والرياضه كيوقع مع بعض الجامعات المغربيه وبعض الجامعات الافريقيه الاتحادات الافريقيه في اطار الاستعدادات ديال الالعاب الافريقيه اللي غتشهدها بلادنا في غشت القادم. واش الاتحاد الافريقي وشخص الجامعه الملكيه هي غادي تكون حاضره في الالعاب الافريقيه؟ وشكرا. نجاوب بالفرنسيه. مرحبا. Ce que vous dites est réel et correct. Je vous remercie de la question d'ailleurs. Alors, sur le premier point concernant la formation des arbitres, c'est primordial. C'est important de sensibiliser. Et justement, vous mettez le point, vous mettez là où ça fait mal. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'histoire du rugby, le rugby n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes ne vont pas directement au rugby. Ils vont vers d'autres sports qui sont beaucoup plus faciles. Le football, le handball, le basketball, on prend une balle, on va, on avance. Après, il y a des règles qui viennent. Dans le rugby, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une mêlée, il y a une touche, il y a des regroupements, il y a des passes, on doit courir avec et passer la balle en arrière. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça qu'on a introduit le rugby à 7. Le rugby à 7 est beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile à jouer. Il est réduit au niveau du temps, réduit au niveau du nombre de joueurs. Et pour le rendre beaucoup plus populaire, on a fait du rugby à 7 et on l'a introduit en 2009 à Copenhague aux Jeux Olympiques. Justement dans cet aspect pédagogique. Et vous avez bien raison d'insister sur ce point-là. Je ne me souviens pas de vous avoir fait la promesse personnellement qu'il y aurait des séminaires pour les journalistes. Par contre, j'ai demandé à mon agence de presse APO de faire des réunions avec des journalistes marocains. Alors je ne sais pas si ça a été le cas, si la fédération vous a prévenu. Justement, c'est pour vous apprendre ce qu'étaient les règles. On l'a fait dans tous les pays d'Afrique. Alors je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait au Maroc. Ça c'est une autre question. Mais quoi qu'il en soit, on va prendre l'engagement avec le président, aujourd'hui, de pouvoir vous faire, et je vous le promets, si je suis là, ben, je viendrai, et je serai très fier de pouvoir vous expliquer les règles et essayer de faire de la pédagogie, où on demandera des personnes qui ont la connaissance parfaite du rugby de venir vous éduquer dans le rugby. Maintenant, c'est un point extrêmement important. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. La formation, la presse. كنشكرك على السؤال ديالك لانه وضعت قدامك واحد المشكل اللي هو اولا حنا في الجامعه الملكيه المغربيه اوتوماتيكمون في لا كوميسيون دو كومونيكاسيون حنا عندنا كل لجنه كيترأسها ان ممبر فيدرال. Au sein de la fédération, ما عندناش حنا دي جون تاع لا كومونيكاسيون. سي لو كونترير في لوروب. إلا كنت لاحظتوا في أوروبا دوك اللي يديروا الكومونيكا اللي ماسك كلهم ديروا ريغبي مارك. كلهم ديروا ريغبي مارك كيعلموا على. حنا للأسف هذه الحاجة ما انتبهنالهاش حنا كنحصلوا فيكم بعض المرات. ربما حتى ما ينفعش شنو نحصلوا فيكم نقولوا إلا ما داش فينا ما كيجيناش ما كيسقسيش فينا ما كيقولوا لناش حوايج. حتى حنا كنرموا الكورة. هي سي لو كونترير. خصنا نديرو بما كيما راه حنا نأهلهم في الشأن التقني خصنا نأهلهم في الشأن الإعلامي. ولو كان درناها وكان حصلنا على الكلام اللي قالو السيد الرئيس او نيفو ديال سبونسور كيفاش تجيب سبونسور
الا ما كان عندك شي واحد في لا كومونيكاسيون اللي تري فور اللي يقدر يعطيك ان بليس ما تقدرش تحصل هاد الحوايج اللي الان ولاو ضروريين. الان بغينا ولا كرهنا الوزاره جات واحد المشروع تاع التاهيل على اساس ان الرياضه المغربيه خصها تاهل. احنا في 2019 صافي داك التدبير التقليدي وداك التدبير اللي كان غير هكا معليش غير سير العام كيتكمل العام شي دير ليفالياسيون مع المينيستير كيعطيوك هذاك الشيء فرق عاوتاني تجي كتخبط في المشاكل ديال الرياضه مع الاشخاص مع البيئه اللي كتعيش فيها. عمرو كان عندنا الفكره على اساس انه نهتموا بواحد الجانب الكومونيكي اللي يكون في الكومونيكاسيون ديالو ديريكتومون اللي يقدروا حتى هما اللي غادي يجيو يتعاملوا معكم في اطار الاعلام باش نديروا لا فورماسيون ديال الناس اللي كيمشيو بلا كومونيكاسيون باش ملي يجي يعلق على مقابله رياضيه خصو يكون يعرف الرياض ديالها والمسائل ديالها باش التعليق يكون في المستوى. وهذا الجانب اللي راح نحاول ان شاء الله نعطينا كاع المسائل ديالنا راه في الوزاره. حنستناو التاهيل ان شاء الله باذن الله. الا جا التاهيل غادي ندخلوا في هذا الاطار ديال الهيكله وراكم عارفين حتى نتوما معنيين به. هذا التغيير اللي كاين دابا في الدوله وفي المملكه المغربيه كيعني جميع الشرائح ماشي غير الرياضه، ربما كاع المجالات اللي كتعيش فيها الدوله. وشكرا. هذا مع اي مسؤول هنايا على هذه الاستراتيجيه اول حاجه يتعرض لها هي ان كان امكانيات ما كاينش وما يمكنكش نعاونوك لان هذا غير ماتش حبي تريناسيون اللي قلنا عليه قلنا عليه والسيد الرئيس راه عارف انها كنضيعوا الفلوس في التريناسيون. راهم يضيعوا الفلوس مشاو يلعبوا في التريناسيون ضيعوها. هذيك التريناسيون اللي كنا درناها العام الاول في الجيري والزوجه درناها في المغرب هي اللي عطات الفريق الوطني اللي لعب في السي ومن السي مشى للبي ومن البي مشى للار اكوز ديال هذوك لي كومبيتيسيون اللي درناهم قبل ما نمشيو للكومبيتيسيون اوفيسيال. الا كان شي واحد رياضي وعنده العقل عمرو نطلبوا النتيجه وحنا في هذه الحاله اللي حنا فيها ما يمكنش. والناس ما بغاش تافونسي باش يمكن دير الفينونسمون باش دير هذه الاستراتيجيه. الناس كدير 3 شهور و4 شهور و6 شهور وعامين باش يبريبارو الشامبيون دي مون وانت تجي دير 3 سيمين ولا 2 سيمين ميم با باش مشينا للزيمبابوي 3 جور. سي ناصر شحال درنا ومشينا نلعبوا كونتر الزيمبابوي درنا ماتشين كونتر الزيمبابوي وحنا غادي نمشيو للجول. حنا في الجول وغادي نمشيو للكاليفيكاسيون ديال شحال شي عقل ولا الناس بغات تعمل وفي التالي يقول لك الجامعه ما دارت والو والناس المسؤول ما دار تعملوا عليها تقول حنا ما درنا والو. طب ما طرمش حتى شي حاجه بغيت النتيجه. اللي هذا السبور عنده قواعد ديالو بغينا نلعبوا الرياضه كاين قواعد ما دارش القواعد ما بقاش تحل. شكرا سيد الرئيس. Là, moi, par rapport aux moyens, il ne faut pas oublier une chose. Il y a un dicton, je reviens toujours au dicton, qui est clair, toujours pédagogiquement, qui dit la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, sachons, et être indépendant, c'est beaucoup mieux, notamment. Donc, toujours être sous la houlette de quelque chose parce que tu reçois de l'argent, ou tu reçois un moyen, etc., tu seras toujours sous la pression de la personne qui te donne. Donc soyons indépendants par rapport à cela. Voilà. D'autres questions? Tout à fait. كنظن ان الاتحاد الافريقي قد استفاد من التجربه ديال العيد بوجده كرئيس الاتحاد الافريقي. والسؤال اللي بغينا نطرحه هو ان السي عبد الناصر بوجده غادي يمثل المغرب في الجمع العام ديال الاتحاد الافريقي. واش ممكن انه يكون من المرشحين بعضويه الاتحاد الافريقي بما ان التجربه ديال المغرب انها رائده بحكم انه كاين الشهراوي كاين الجبري كاين البرهاني وكاين عدد من الاشخاص. واش واحد السؤال اللي ممكن نطرحه على مستوى الاتحاد العربي. الاتحاد العربي كاين عنصرين في المغرب اللي هو بوجوانا ومدام الافكار. فواش يمكن الاتحاد العربي ياخذ التجربه ديال السي عز بوجده؟ La question ne se pose pas, bien sûr. Évidemment, nous avons du cœur, nous sommes généreux. Il est clair qu'on est toujours là pour offrir ce qu'on a reçu. Le rugby nous a appris à partager. Donc, la première des choses que je fais quand je juge quelqu'un, c'est au niveau du cœur et au niveau du partage. Si on n'a pas de cœur et si on ne sait pas partager avec les gens, et si on ne sait pas offrir ce qu'on a de meilleur, c'est qu'on n'a rien à faire dans la scène sportive ou dans n'importe quelle scène. Même la vie civile, sociale. Donc je veux dire par là que bien sûr, moi je suis disposé. Il est clair que je suis disposé à offrir
aux personnes qui viendront me voir, bien évidemment. Je ne vais pas imposer parce qu'on va encore dire que Aziz Boukja, il a fait, il veut rester, il veut ça. Moi, je suis là. Les personnes qui souhaitent avoir quelques conseils, ou une méthodologie, qui viennent me voir, ce sera avec grand plaisir et j'apporterai mon expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il faut rappeler qu'avant l'Assemblée générale élective, il y aura une Assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour, c'est il y a deux points, ou deux ou trois. Le premier point, c'est le comité exécutif qui était de 9 membres, passe à 11 membres, n'est-ce pas? Dont minimum 2 femmes sur les 11. Donc il y aura 2 femmes. Il y en avait une, donc il y en aura 2. Donc l'élection, elle se fera d'abord par poste président. Moi, je ne suis pas candidat à la présidence. Ensuite, il y a le vice-président. Et là, il y a une petite... si vous voulez, si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone, et vice-versa. Voilà. Ensuite, il y a l'élection du trésorier, et le secrétaire général, il est élu, mais c'est un membre de l'Afrique du Sud. Voilà. Il est élu, mais ce qui se passe est réservé à l'Afrique du Sud, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et ensuite, les 7 membres, eux aussi vont être élus. Donc là, je serai membre du comité exécutif, et je représenterai le Maroc. Alors, concernant les statuts, il y a le premier point. Le deuxième point, c'est l'introduction, enfin, la mise en place d'une nouvelle structure. C'est le comité d'éthique, si je ne me trompe pas. Le comité d'éthique, c'était au comité des sages, qui sera, si le texte est voté, et qui sera présidé par l'ancien président. C'est-à-dire, c'est pour ça que il avait raison de rappeler, il y aura toujours un pied à l'Afrique du Sud, et il est évident que les gens, tous les responsables africains, nonobstant tout ce qu'il a fait, etc., ils pensent qu'il serait encore précieux pour la transition. Parce qu'il va y avoir une transition. Il va y avoir une transition, et ça va être peut-être une période peut-être instable, on va voir, hein, mais bon, il sera toujours là pour rétablir un petit peu les équilibres. Voilà, c'est ça les principales informations concernant l'Assemblée. غير الكل كيتسائل ماشي كتسائل على اساس انه حنا قدمنا سي ناصر بوكجا لعده اعتبارات. سي ناصر بوكجا حتى هو كان من الناس اللي كانوا داخل المؤسسات الافريقيه، كان حتى هو في لا كوميسيون جوريديك اللي كان لما فكرت على اساس انه السي ناصر بوكجا غادي يكون هو اللي يمثل لعده اعتبارات. ما يمكنش انا ندخل في واحد المؤسسه اللي ما عندي عليها حتى شي فكره بالضبط باش يمشي واحد الشخص اللي غدا ديجا معروف يديكوني في وسط المؤسسات الافريقيه، وهو اللي غادي يمكن له يدير الدور ديالي قبل اكثر من يدي انا ولا اي واحد من الجامعات ديالنا. فضلنا باش نخدموا العقل لان الشخص المناسب في المكان المناسب، لان عندي اليقين تام بانه السي ناصر اللي تيكون احسن مني انا، وثاني نخدم في الجامعات الافريقيه ويمكن يدير ان بليس بالنسبه للافريقيا. وهذا هو الروح الرياضيه اللي عندنا حنا كنخدموا في الرياضه. ما عنديش ماشي الشخص اللي خصني غير نمشي لواحد المكان اللي ما نقدرش نمد فيه، ما يمكنش نتعدى عليه، كنديروا الاشخاص المناسبين في المكان المناسب، وهذا هو اللي بغيت نضيفو على السي ناصر لا شك فيه لانه هو اجازه كامله. سي سعيد بالضبط كلمه ياك بالضبط. لا انا على الملاحظات نحاول الكيد اللغوي، يعني اذا كان يتكلم باللغه العربيه كاين بالفرنسيه انا غادي نستعمل فرونكا معليش. Non, il y a une chose qui est extrêmement importante pour des questions qui ont été posées ou qui, ma foi, me semble-t-il, renvoie à l'essentiel. Parce que sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je n'exagère pas en disant, c'est Aziz est mon ami, donc j'ai fait beaucoup de choses, je l'ai beaucoup aidé, c'est certain. Mais moi je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Mais il y a au moins 2 choses sur lesquelles il faudrait s'arrêter. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais comment les pérenniser? Alors,
deux choses. Un, si les choses ont été faites, c'est parce qu'il y avait aussi derrière Aziz toute une équipe. Ou pour pouvoir constituer l'équipe, la souder, produire des synergies pour être productif, ce n'est pas une tâche facile. Tout ça, je peux vous dire, et il y a beaucoup qui me connaissent, qui connaissent Aziz, et je me suis souvent opposé à Aziz, Souvent. et pourtant... Tu continues encore. Merci, tu me donnes l'occasion. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Là, il n'y a pas de problème. Aziz, oui, c'est un très bon communicateur, mais il écoute aussi. Il a une bouche, mais il a deux oreilles quand même. Et je peux vous assurer qu'il a aussi une capacité d'écoute énorme. Alors, un, c'est qu'il avait une équipe derrière qu'il a su, et je n'exagère pas en disant, la constituer et surtout la nourrir et la dynamiser. Et la synergie qu'il a créée dont cette équipe a pu produire. Et je peux vous dire que la majorité de cette équipe est bénévole. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, et dans laquelle peut-être oui, effectivement je suis intervenu, c'est l'institutionnalisation du rugby Afrique. Parce que beaucoup se posent la question en disant que tout le monde connaît le dynamisme de Aziz. Et une fois parti, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez très bien que souvent, malheureusement, c'est les personnes qui priment, ce n'est pas les institutions. Et quand la personne part, tout va aller. Mais je peux vous dire, et je peux en témoigner, et je sais ce que je dis, qu'Aziz a tout fait pour institutionnaliser le rugby Afrique. Et il m'a chargé, dans le cadre aussi de relations avec le rugby, etc., donc de constituer la commission juridique et disciplinaire avec M. Massal, ici présent, mais aussi avec Guédel, avec d'autres amis. On a essayé de faire ce qu'on a pu, et je peux vous dire que je peux disparaître. Massal pourrait me suivre, et la commission va rester, va fonctionner, et va être productive. C'est-à-dire qu'il y a des institutions maintenant. Je donne l'exemple de la commission juridique parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on a des normes, on a des procédures, on a peu de moyens, mais on peut toujours faire avec ça. Et je dirais que je parle qu'il y a un ordre, etc. qui va trouver déjà de train sur le rail et il continuera son problème. C'est la même chose aussi au niveau de finances. C'est extrêmement important et ça a été relevé tout à l'heure en disant que jusqu'à la dernière minute, Aziz a signé un contrat, etc. Ben oui, n'a pas été très généreux avec nous, mais oui, il y a de l'argent et c'est rare de pouvoir dire que dans des institutions, on a de l'argent. Donc, généralement, on dit qu'il n'y a rien et qu'il faut tout le temps, enfin disons, en avoir plus. Au niveau technique, il y a aussi une commission très solide qui tient, qui est bien encadrée, qui va aussi prendre ses procédures. Si vous prenez aussi la commission de la formation, il y a toute une multitude donc, de structures basées qui tiennent la route et qui normalement doivent pérenniser. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois de plus, moi je ne peux que remercier Aziz pour tout le travail qu'il a fait. Ouf. Et non, Aziz, je n'ai pas. Voilà. Bien évidemment, tu sais très bien que j'aime bien Mais m'entourer de gens dans la contradiction. Il a fait aussi au détriment de ta famille, au détriment de ton travail, au détriment de ta santé, je le dis. T'es gentil. Voilà. D'autres personnes. Encore toi, on aimerait bien revenir un peu à la mise à jour au niveau africain. On a entendu parler de dopage au niveau de l'équipe Pénion. On a entendu parler. Donc je suis plus très bien. Oui, il y a des soupçons. C'est du zigzag, je dirais, par rapport à cela. Est-ce que j'ai des informations par rapport à cela? Non, je suis désolé. Il y a des dépistages qui se font dans tous les championnats. Vous savez, le série, le World Series, qui se passe en 10 tournois différents, qui commence au mois de décembre à Dubaï et qui se finit à Londres en juin, à Londres. Il se finit à Londres au mois de juin, et donc là, il y a des prélèvements qui sont faits. Et je crois que peut-être on peut associer la diminution des résultats de... Je ne sais pas, enfin bon, quoi qu'il en soit,
il y a des soupçons, C'est pas avéré. mais c'est pas avéré. Donc on ne peut pas accuser un pays d'utiliser à forte dose de dopage. Mais bon, on n'en sait rien. Donc je ne me permettrai pas de m'exprimer par rapport à ça. Non, simplement parce que dans le développement que vous avez annoncé tout à l'heure au niveau de l'Afrique, la richesse de l'Afrique de demain, les Jeux Olympiques, ça a été quand même une porte ouverte pour qu'une équipe comme le Kenya puisse s'exprimer à très haut niveau. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau rugby, les anglo-saxons ne veulent pas trop qu'on les bouscule. Est-ce que. Bon, maintenant, il y a des Américains qui ont compris qu'au rugby à 7, ils pouvaient faire quelque chose, que les médailles olympiques valent de l'or. Oui. L'an dernier, est-ce qu'on n'a pas le Kenya, non. Le Kenya est très instable, hein, politiquement et également au niveau de sa gestion au quotidien, au niveau sportif et au niveau de toutes les fédérations, si on suit bien l'actualité. Mais il y a des faits révélateurs. Singapour avait été remporté par le Kenya. Vancouver a été remporté par le Kenya l'an dernier. Et puis, enfin, c'est pas l'an dernier, c'est une année avant les Jeux Olympiques. Et l'équipe kenyane aux Jeux Olympiques, et Dieu sait que là, on sait que les contrôles sont multipliés par 100, on n'a pas vu d'équipe. Donc, ça peut disposer, ça peut prédisposer à penser que, mais je n'en sais strictement rien. Moi, je ne vais pas accuser ou lancer des accusations inutilement. Quoi qu'il en soit, il y a des offices LAMA qui s'occupent de ça, donc on est sous ce protocole, et donc c'est globalement bien fait, globalement. Il y a la classe nationale, tu es un joueur de classe nationale, tu es un joueur de classe internationale, continentale, internationale et mondiale. Et bon, moi, je ne suis pas très démagogue dans ma structure, mais je puis vous assurer qu'on a devant nous un dirigeant de carrure mondiale, pas international. Parce qu'international, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir voyager, ça veut dire, oui, côtoyer d'autres personnes du même continent ou de continents différents, etc. La classe mondiale, hein, c'est vraiment, elle n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai eu le plaisir souvent d'aller voir des matchs en Europe. Un jour, j'ai assisté à une discussion. Je ne ferai pas les noms. Le trésorier d'une très grande fédération. Une des fédérations du 6 nations. Donc il y a 6 nations, vous voyez, vous choisissez n'importe laquelle. On a l'Italie qui est dernière, donc... Et il aborde Aziz et il lui dit, tu sais Aziz, j'ai un problème avec tel club, trésorier de la fédération, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas si tu te souviens. Et j'étais vraiment, ça m'a fait plaisir, j'étais fier de voir que, quand même, un trésorier d'une grande fédération qui se rapproche d'Aziz pour lui demander conseil. Et il a solutionné le problème en 2-3 minutes. Hein. Il a dit après on se reverra si tu veux. Et le gars est parti. Il était serein. Parce qu'il avait répondu pratiquement, il avait donné la solution. Et je suis sûr qu'il y a d'autres cas. Je l'ai vu aussi par exemple avec son rapport avec ses amis italiens, ses amis anglais, ses amis français. C'était extraordinaire. Il a un aura. Hein. Bon, il n'est pas parfait, c'est sûr. Qui est parfait? Qui d'entre nous est parfait? Très imparfait. Oui, mais il a cette carrure mondiale. Hein. Je dois dire que ce soir, on a devant nous un grand dirigeant du sport mondial. Après, bon, tu voulais une question dérangeante? C'est pour ça qu'on est amis d'ailleurs. Hein? Non, c'est parce que Znibert, lui, il n'a pas eu de courage. Il vous jetait la main, il t'a balancé. Au charbon. Au charbon.